کہ یہاں پر جو غیر ہندوؤں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو رہے گا اس کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہوئی تھیں۔ ایک تو رجسٹریشن ہو جائے گی کہ کون کون کوئی خفیہ مسلمان کوئی ایسا ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ قربانی کر سکے، تاکہ ان کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی پابندیاں لگائی جائے، ان کے اوپر حملے کیا جائے، ان کو لوٹا جا سکے۔ کہ ان کے بہت جو انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی عید الاضحیٰ کے اوپر یہ بیف بیچنے کی، گائیں فروخت کرنے کی بنگلہ دیش کے اندر، اس میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن انڈیا کے اپنے اندر یہ سارا سٹنٹ جو ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق۔ جہاں بھارت ایک طرف دنیا بھر میں سیکولر ہونے کے دعوے کرتا ہے، وہیں پر عید الاضحیٰ کی جہاں آمد ہے تو مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خالد بیگ صاحب۔ خالد بیگ صاحب سے جانیں گے کہ جہاں بھارت یہ دعوے دار ہے، بلکہ دعوے دار نہیں، دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے بیف کا، تو وہیں پر مذہب کے نام پر بیف کے اوپر یا اس سے مواصلت رکھنے والے جو دوسری اجناس ہیں پابندیاں لگانا، یہ کہاں کا دورہ معیار ہے؟ ان سب باتوں پر ان سے بات کریں گے اور جانیں گے تمام تر تفصیلات۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر عید الاضحیٰ کی آمد ہے، جہاں پوری دنیا میں سیلیبریشنز کا آغاز ہونے کو ہے، لوگ اپنی پریپریشنز کر رہے ہیں اور تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے وسائل کو انتظامات کر رہے ہیں۔ وہیں پر بھارت میں ان کی کچھ سپریم کورٹ سے اور دیگر جگہ سے آرڈرز ہوئے ہیں، مودی نے ترمیم کیا اور اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو 1950 سے نافذ العمل تھا، یہ تو اب امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے، یہ جھوٹا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، مگر صرف اس کا نشانہ مسلم کمیونٹی کو بنایا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اس؟ تو اس وقت جو نیا قانون جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی گائے کی قربانی کرنا چاہے گا تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ درخواست دے گا، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائے گا اور NOC لے گا، اور جب NOC لے گا تو پھر اس کو اجازت ملے گی کہ کیا وہ گائے کی قربانی جو ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی یہ ایک سٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو احتجاج جو ہو رہا ہے وہ ہندو بنیے کر رہے ہیں جو گائے اور بیف کا جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور کام ہوا ہے اس دفعہ، وہ یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جب یہ قربانی جب یہ عید الاضحیٰ آتی تھی تو اب تک جو وہاں جو سارا ہی جو بیف جو ہے وہ جاتا تھا، گائے یہ جتنی بھی تھیں یہ جاتے تھے، وہڑے جاتے تھے تو وہ انڈیا سے جاتے تھے۔ وہاں باقاعدہ ان کے علماؤں نے فتوے دیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ جو ہے ہندوؤں کو مالی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ ہندو ہی جو ہے یہ بیف کا کاروبار کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ سمگل بھی کی جاتی ہیں، اور اس میں ایسی تصاویر بھی جو ہے وہ اور ویڈیوز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل کی گئی ہیں کہ جس میں جو باڑ لگی ہوئی ہیں جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ہے، تو کس طریقے سے وہ گائیں جو ہیں یا ویڑے جو ہیں ان کو وہ رسیوں میں باندھتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اور مچان کی طرح یا کرین کی طرح اس کا رخ پہ جو ہے وہ لاتے ہیں اپنے بنگلہ دیش کی حدود میں، اور وہاں سے اس کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ تو یہ سارا عمل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ انڈیا کے اندر جو ہے یہ بھی کرہم مچا ہوا ہے کہ ان کے بہت جو انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی عید الاضحیٰ کے اوپر یہ بیف بیچنے کی، گائیں فروخت کرنے کی بنگلہ دیش کے اندر، اس میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن انڈیا کے اپنے اندر یہ سارا سٹنٹ جو ہے، ایک تو رجسٹریشن ہو جائے گی کہ کون کون کوئی خفیہ مسلمان کوئی ایسا ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ قربانی کر سکے، تاکہ ان کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی پابندیاں لگائی جائے، ان کے اوپر حملے کیا جائے، ان کو لوٹا جا سکے۔ تو اتنا ایک تو جو سفید پوش جو مسلمان ہے وہ تو ایسا نہیں کرتا نا، اس میں ہاں وہاں حصے ضرور ڈالے جاتے ہیں۔ سر اس سارے واویلے میں کرکٹ سٹارز بھی جو ہیں انڈیا کے وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ جو محمد اظہرالدین صاحب ہیں، بڑے کرکٹر ہیں، نامور کرکٹر ہیں، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ صرف قانون جو ہے مسلمانوں کو ان کا مذہبی فریضہ ادا کرنے سے روکنے کی ناکام کوشش ہے، اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپیل بھی کی ہے اپنے اس میسج میں کہ اگر اس بار رک گئے تو شاید پھر اگلی بار موقع نہ ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک چاہے تعداد تو بہت بڑی ہے مسلمانوں کی وہاں پر، جو لاسٹ ان کے سینسس آئے تھے اس میں بتایا گیا کہ وہ 11% ہیں، جبکہ اس میں انہوں نے ڈنڈی بھی بہت ماری اور ان کی تعداد کم ظاہر کی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمان پھیلے ہوئے ہیں نا، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، بہت ساری ریاستیں ہیں، تو وہ کہیں اکٹھے تو ہیں نہیں۔ اگر اکٹھے ہوں تو شاید وہ اس طریقے سے جو ہے ہاں جن ریاستوں میں اکٹھے ہیں جہاں ان کی تعداد زیادہ ہے
वहाँ हिंदुओं के लिए मुमकिन नहीं है कि उनके ऊपर इस तरीके से हमलावर हो सके। लेकिन जहाँ वो फैले हुए हैं, चाहे दिल्ली के अंदर मुतअद्दिद जो है वो इसी अरसे में फसादात हो चुके हैं, और ये जो अभी ताज़ा कल का जुमे के दिन का जो बम्बई के अंदर हुआ है, और ये तो इंतहाई तकलीफ दे है। सर, एक तरफ जहां ये सारे मामला चल रहे हैं, वहीं पे भारत अपना खुद भी नुकसान करता जा रहा है। वेस्ट बंगाल के जितने भी फार्मर्स हैं, जो हिंदू फार्मर्स हैं, वो इस ईद का मौका पर अपनी गाय जो हैं वो लेकर आते हैं मंडियों में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुसलमान खरीदार वहाँ से ख़रीदारी करेगा। जो 25,000 की गाय होती है वो इस सीज़न में 1 लाख की बिक जाती है, और वो अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मगर अब मंडियों में गाहक ही नहीं है, तो ये उनकी इकोनॉमी को भी वो खुद ही अपने पाँव से काट रहे हैं। ये तो वो कहना हुआ कि अपने पाँव पे खुद तलवार मार रहे हैं। देखिए, आपने मगरबी बंगाल की बात की, तो वहाँ पर तो बहुत जुल्म हो रहा है, और उसको बाकायदा वो अपनी जीत जो है वो कहते हैं कि हमें यहाँ वोट दिए ही इसी बात के गए हैं कि हम यहाँ अपने मुखालफिन का सफाया करें, ख़ास तौर पर मुसलमानों और जो वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनके ऊपर तो वो दिन रात जो है हमलावर हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उनके लिए तो देखिए, उनके लिए तो कोई ईद नहीं है। उनके लिए क्या ईद होगी? देखिए, ना तो वो इंडिया की किसी भी रियासत में ना तो लोग मुसलमान लड़के लड़कियां बच्चे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है कि कब उन्हें मुसलमान होने की वजह से कहाँ गोली मार दी जाए। जब पुलिस कत्ल करने में शामिल है, और उसमें बाकायदा जो है ये जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, जो कल जो कोई बांद्रा में जामा मस्जिद में हुआ, तो उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस भी हमलावर बलवाइयों जो हिंदू गुंडे थे उनके साथ शामिल थी। सर, जिस तरह से ये सारे सिनेरियोज़ बने हुए हैं, और मोदी सरकार की पॉलिसीज़ बाज़ाहिर ऐसा देखने में लगता है कि सिर्फ अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है, और उन्हें नुकसान और उन्हें गैर महफूज जानबूझकर फील करवाया जा रहा है वहाँ पर। देखिए, अब वो तो बाकायदा उन्होंने मंशूर में बता दिया था कि अभी जो इलेक्शन हुए थे उनके, उसमें उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पर जो गैर हिंदुओं को रहने का कोई हक़ नहीं है, और जो रहेगा उसके लिए उन्होंने शराइत रखी हुई थी। वो ये था कि वो अपने शहरियत के लिए बाकायदा अपने दादा दादी या जो भी हैं उस वक्त रिवाज नहीं था, निकाहनामे तहरीर नहीं होते थे, शरई निकाह हुआ करते थे। हिंदुओं के भी उस वक्त ये रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, वो कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ मुसलमानों पे लगाई गई है कि वो जो है वो गैर मुल्की ही तसव्वुर होंगे जब तक कि वो अपने यहाँ मौजूदगी जो है वो तकसीम हिंद से पहले की वो साबित नहीं करते कि हाँ वो यहाँ उस वक्त से रह रहे हैं, और उसके लिए उन्हें जो है वो बाकायदा जो है दस्तावेज़ात फ़राहम करनी होगी, जो कि मुमकिन नहीं है उनके लिए। मैं और आप भी अगर अपनी कोई पुरानी दस्तावेज़ात और कागजात ढूंढे हो, घर में पड़े हो, हमें नहीं पता होते कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, हमें भी मुश्किलात पेश आती हैं, और इतने पुराने जो हैं वो उन कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? तो ये बाकायदा अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो गए। जो 9 मिलियन वोटर जो थे वो फारिग किए गए थे ये मगरब बंगाल में, तो इसी बुनियाद पर किए गए थे ना कि ये गैर मुल्की हैं जी, ये यहाँ के शहरी नहीं हैं। उसकी वजह उन्होंने कहा कि ये अभी तक हमें रजिस्टर्ड अपने आप को उन सबूतों के साथ नहीं करा सके कि वो यहाँ तकसीम हिंद से पहले यहाँ के रहने वाले हैं। तो फिर साफ ज़रा ये मसाइल जो हैं वहाँ जिस रियासत में भी मुसलमान आबाद हैं, ये मसाइल और मुश्किलात तो उन्हें हर सतह पर पेश आ रही हैं। नरेंद्र मोदी जो एक नासूर है इस दुनिया का, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस तरह की पॉलिसीज़ ला रहे हैं और इंसानियत की पामाली कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि यही नरेंद्र मोदी अभी यूएई गया हुआ था, तो जिस तरीके से वो यूएई के जो अमीर हैं वो जिस तरीके से उन्होंने उसे खुशआमदीद कहा, और उसके साथ जफ्फियाँ पपियाँ और सारा कुछ चल रहा था, तो शायद यही एक क़ुव्वत बनी हुई है नरेंद्र मोदी की कि उसने एक चेहरा जो बाहर की दुनिया के लिए रखा हुआ है कि जाकर मुस्कुरा कर मिलना, डायलॉग बाजी करना, और ये जाहिर करना कि वो दूध की नहरें बह रही हैं अक़लियतों के लिए इंडिया के अंदर। लेकिन क्या वो लोग जो बाहर बैठे हालात तो इसके बरक्स हैं, उसके बरक्स हैं, क्या उन्हें इल्म नहीं है? उन्हें भी इल्म है, लेकिन कब तक वो अपने मफादात के लिए जो है वो इंडिया के जो है नखरे उठाते रहेंगे, नरेंद्र मोदी के नखरे उठाते रहेंगे? भाई आप वहाँ पे सरमायाकारी आपने करनी है, अपना मुनाफा कमाना है, आप कराएं, ज़रूर कमाएं, लेकिन ये है कि मुसलमानों की खून की कीमत पर तो ये फ़ायदे हासिल नहीं होने चाहिए ना। तो हमें ये भी तो सोचना है ना। खालिद बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने खालिद बेग साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने तमाम डेवलपमेंट्स जो इस ईद सिनेरियो के अंदर जो भारत मुसलमानों पर या मुसलमान कम्युनिटी पर इंडिया में मजालिम ढा रहा है, उन्होंने बाखूबी बताई। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारक घेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।